हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंदवर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम। विजय वल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शिष्य संवाद ग्रंथ होते पाठ। आज आमरा ग्रंथটির 28তম प्रसंग भक्ति आस्वादन करब। शिष्य गुरुदेवके जिज्ञासा करितेছেন, भक्ति काहाके बोले, भक्ति कत प्रकार? गुरुदेव उत्तर दितेছেন, भज धातु हईते भक्ति शब्द निष्पन्न हইয়াছে। भज सेवायाम समस्त इंद्रिय द्वारा भगवानेर सेवा करार नाम भक्ति। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्र। अर्थात सर्व उपाधि विनिर्मुक्त अर्थात सकल प्रकार फल कामना शून्य हইয়া निष्काम भावे ज्ञान और कर्मेर अपेक्षा ना करिया इंद्रियगण द्वार तत्पर भावे ऋषिकेशेर सेवा करार नाम भक्ति। भगवान वेदव्यास भगवत पूजा अनुराग के भक्ति बोलियाছেন। ओं पूजादिष्वनुराग इति पराशर्यः। नारद भक्ति सूत्र। भगवान गर्ग भगवत कथा दीते अनुराग के भक्ति बोलियाছেন। ओं कथादिष्वेति गर्गः। नारद भक्ति सूत्र। भगवान शाण्डिल्य आत्मरतिर अविरोधी विषय अनुराग के भक्ति बोलियाছেন। आत्मरति बोलिते भगवाने अनुराग बोझाय। भगवाने अनुरागेर सहित जे सकल विषयेर विरोध नाई, जे सकल कार्य और अनुष्ठान भगवत अनुरक्तिर अनुकूल, जे सकल कर्म और अनुष्ठान द्वारा भगवानेर प्रति अनुराग वर्धित है, सेई सकल कर्म और अनुष्ठानेर प्रति अनुरागेर नाम भक्ति। ओं आत्मरत्त विरोधेनेति शाण्डिल्यः। नारद भक्ति सूत्र। भगवाने समस्त कर्म समर्पण कराके एवं भगवान के विस्मृत हईले चित्ते जे व्याकुलता जन्मे, सेई व्याकुलताके भगवान नारद भक्ति बोलियाছেন। ओं नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद भक्ति सूत्र। प्राचीन आचार्यदिगेर जे सकल भक्तिर लक्षण तोमाके बलिलाम ताहार स्थूल मर्म এই যে निष्काम हইয়া अनुरागेर सहित भगवत सेवा करार नाम भक्ति। सेई सेवा कोनो कर्म अथवा ज्ञानेर अपेक्षा करे ना। এই भक्ति तीन प्रकार: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सा भक्ति साधनं भावः प्रेमा चेति त्रिधोच्यते। भक्तिरसामृत सिंधु। भगवत नाम और गुणवाद श्रवण कीर्तन आदि द्वारा साधनिया भक्ति के साधन भक्ति बोले। साधन भक्ति आबार द्विविधा, बैधि और रागानुगा। जे स्थले इष्ट देवतार प्रति तादृश प्रबल अनुराग হয় নাই, किन्तु गुरु वाक्ये विश्वास करिया एवं शास्त्र शासनेर भये भगवान के भक्ति करा है, ताहाके बैधि भक्ति बोले। सूरज से विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य जा क्रिया सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। नारद पंचरात्र। हे देवर्षे, हरि के उद्देश्य करिया शास्त्रे जे सकल क्रिया विहित हইয়াছে তাহাকেই बैधि भक्ति बोले।
এই বৈধি ভক্তি যাজন করিতে করিতে পরাভক্তি লাভ হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্র শাসন অনুসারে ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনাদিরূপ সাধন করিতে করিতে ভগবানে অনুরাগ জন্মে। ভক্তির এই অবস্থাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের যে ভক্তি, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ও অনুরূপা ভক্তি যাহা সাধক লাভ করেন, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। সাধক যখন রাগানুগা ভক্তি লাভ করেন, তখন ইষ্ট দেবতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাগানুগা ভক্তি গাঢ় হইলে তাহাকে ভাব ভক্তি বলে। সাধক যখন ভাব ভক্তি লাভ করেন, তখন তাহার এই অবস্থা সকল লাভ হয় যথা: ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির মান শূন্যতা আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠ নাম গানে সদা রুচি আসক্তিস্তদ গুণাখ্যান প্রীতিস্তদ বসতি স্থলে ইত্যাদয়োনুভাবঃ সূর্যত ভাবাঙ্কুরে জনে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। অর্থাৎ যে সকল সাধকের মধ্যে ভাবের অঙ্কুর হইয়াছে, সেই সকল সাধকের ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অভ্যর্থ কালত্ব অর্থাৎ কেবল ভগবৎ প্রসঙ্গে সময় যাপন, বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য, মান শূন্যতা, আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ ভগবানকে পাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নাম গানে সর্বদা রুচি, তাহার গুণাখ্যানে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে অর্থাৎ বৃন্দাবন, দ্বারকা, অযোধ্যা, পুরী প্রভৃতিতে প্রীতি হয়। ভাব ভক্তি গাঢ়তা লাভ করিলে প্রেম উৎপন্ন হয়। সম্যং শৃণীত স্বন্ত মমত্বাতি স্বয়ংকিতঃ ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বোধহি প্রেমানিগদ্যতে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। অর্থাৎ যাহা দ্বারা চিত্ত সর্বতভাবে নির্মল হয়, যাহা অতিশয় মমতা সম্পন্ন এইরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। নারদ পঞ্চরাত্রে যথা: অনন্য মমতা বিষ্ণু মমতা প্রেম সঙ্গতা ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ভব নারদহি ভক্তি প্রেমোচ্যতে ভীষ্ম মুখ্যৈর্যত্র তু সঙ্গতা মমতান্ন মমত্বেন বর্জিতেত্র যোজনা। অর্থাৎ অন্যের প্রতি মমতা পরিহার পূর্বক ভগবানে যে মমতা, তাহার নাম প্রেম। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ ইহাকেও প্রেম ভক্তি বলিয়াছেন। অন্য মমত্ব বর্জিত যে মমতা, তাহাকে ভীষ্ম প্রভৃতি ভাগবতগণ প্রেম ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ওং সা কস্মৈ পরম প্রেম রূপা। নারদ ভক্তি সূত্র। ওং সা পরানুরক্তিরিশ্বরে। শাণ্ডিল্য সূক্ত। ভগবান নারদ ও শাণ্ডিল্য তাহাদিগের ভক্তিসূত্র গ্রন্থে এই প্রেম ভক্তির কথা এই প্রকার বলিয়াছেন। গীতাতে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন: ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মনা শোচয়তি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম। অষ্টাদশ অধ্যায় 54তম শ্লোক। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, তাহার শোক ও আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সমস্ত ভূতেই তাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রকার লোকই আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। প্রেম ভক্তি গাঢ় হইয়া প্রণয়, স্নেহ প্রভৃতি নামে অভিহিতা হয়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি নামক শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে ইহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ভক্তি লাভ করিবার প্রণালী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই প্রকার আছে: আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধু সঙ্গোথ ভজন ক্রিয়া, ততো অনর্থ নিবৃত্তি স্যাৎ, ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ আসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি সাধকানামায়ং
প্রেমনঃ প্রাদুর্ভবে ভবেৎ ক্রমঃ। অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা অর্থে গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, তাহার পর সাধু সঙ্গ, তাহার পর ভজন ক্রিয়া, তাহার পর অনর্থ নিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তাহার পর ভগবানে আসক্তি, অনন্তর প্রেম। সাধক দিগের পর পর এই অবস্থা লাভ হয়। ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিলে সাধক কৃতার্থ হন। ভক্তির মহিমা দেবর্ষি নারদ তাহার ভক্তিসূত্র গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। ওং জল্লবদ্ধা পুমান সিদ্ধ ভবতি অমৃত ভবতি তৃপ্ত ভবতি। ওং যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদাঞ্ছতি ন শোচতি ন দৃষ্টি ন রমেতি নোৎসাহী ভবতি। ওং যজ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধ ভবতি আত্মা রামো ভবতি। ওং মোদন্তি পিতর নিত্যন্তি দেবতা সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি। অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিলে সাধক সিদ্ধ হন, অমৃত হন, তৃপ্ত হন। তাহার কিছুমাত্র বাঞ্ছা, শোক, দেশ, আসক্তি থাকে না। তাহার কোনো বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। তিনি মত্ত হন, স্তব্ধ হইয়া যান, আত্মারাম হইয়া যান। তাহার পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতারা নৃত্য করিতে থাকেন, পৃথিবী সনাথা হয়। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার উপদেশ মতো সাধন করিলে প্রথমে মায়ামুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তাহার পর তাহার যোগের অবস্থা লাভ হয়। সেই অবস্থায় তিনি জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিতে পান। অতঃপর ভগবানে পরাভক্তি লাভের অবস্থা। এই পরাভক্তি লাভ হইলে তাহার নিকট লীলাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সাধক তখন ভগবানের অনন্ত লীলা দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইয়া যান। তখন আর তাহার প্রাপ্তির কিছুই অবশেষ থাকে না। এই লীলা দর্শনের অবস্থাকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে। সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন এই অবস্থা লাভের আর অন্য উপায় নাই। এখানে গ্রন্থটির প্রসঙ্গ ও আজকের পাঠ সম্পূর্ণ হইল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম। বিজয়বল্লভং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সদ্ধিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেদ। ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ। ভক্তিভাজন শ্রীমদ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থ হতে পাঠ। দ্বিতীয় ভাগ। কোনো একটি বৃক্ষ যখন ছোট থাকে তখন ছাগলে তাহাকে অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহাকে বেড়া দিয়া তখন রক্ষা করো, শেষে মত্ত হস্তিও তাহার কিছুই করিতে পারে না। সেইরূপ যদি তুমি নিজে রক্ষা পাইতে চাও, তবে তোমার নিজের সব ত্যাগ করিয়া সেই সত্যং শিবং সুন্দরংকে অবলম্বন করো। দেখিবে তখন তোমার কিছু বিপদ থাকিবে না। এই যে আমার কোনো ক্ষমতা নাই, আমি যাহা করি, যাহা বলি, সব তাহার, এই প্রকার তাহাকে যদি আশ্রয় করিতে পারো, তবে সমস্ত রিপু বশীভূত হইবে। কাম ক্রোধাদি রিপু সব আমি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার শরীরও যাহা, আমার কানও তাহা, অতএব আমিও যাহা, আমার রিপুগণও তাহা।
যদি ধর্ম লাভ করিতে চাও, তবে সেই এককে আশ্রয় করো। এককে বামে রাখিয়া নিজে শূন্য হইয়া যাও। পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিলে সব শূন্য। আর যদি তাহাকে লাভ করিতে পারো, সব আনন্দপূর্ণ, সর্বস্থান বৃন্দাবন। তাহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে সব শোভাপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর লাভ মুখের কথা নয়। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হয় না। মক্ষিকা প্রজাপতি পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই তাহাদের এত শোভা। যে মানুষ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে, সে যথার্থ সুখী, যথার্থ ধার্মিক। তাহাকে আশ্রয় করিতে হইলে ব্যাকুলতা আবশ্যক, কথায় বলিলে হইবে না। সমাজে আসিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর বলিব, কিন্তু বাহিরে গিয়া পরের অনিষ্ট চিন্তা করিব, ইহাতে ধর্ম হইতে পারে না। 4-5 দিন সাধুসঙ্গ করিলে ক্রমে মন্দ ভাব চলিয়া যায় এবং ভালো ভাব অভ্যাস হইতে থাকে। আর সেই পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কুভাব পোষণ করা, ইহা কখনোই হইতে পারে না। যখন আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলি অথচ অন্তরে কুভাব পোষণ করি, তখন আমাদের প্রকৃত ঈশ্বর লাভ হয় না। যতদিন সমস্ত ত্যাগ করিয়া সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাই, ততদিন সব বৃথা। তাহাকে বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি কথার বস্তু নন, প্রত্যক্ষ বস্তু। সব শূন্য, তিনি এক। তিনি ব্যক্তি, আর সমুদয় তাহার আশ্রিত। পরমেশ্বরকে আশ্রয় না করিলে কিছু থাকে না। তিনি ধর্ম, তাহাকে নির্ভর করিয়া সব থাকে। আমার প্রাণ তিনি, আমার বল বুদ্ধি সব তিনি। আমি অসার, অপদার্থ, আমার কিছুই নাই। সেই এক আমার আশ্রয়। যেমন জল ঘটের মধ্যে ঘটকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তেমনি তিনি জল, আমি ঘট। আমার মধ্যে তিনি পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। তিনি ছাড়া আমি শূন্য। তিনি ধর্মাবহ পাপনুদ। যতদিন তাহাকে আশ্রয় করিতে না পারি, ততদিন সব বৃথা। তাহাকে বাস্তবিক ধরা যায়। মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সত্য সত্যই তাহাকে পাওয়া যায়। পিপাসা হইলে জল পান না করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারি না। ক্ষুধা হইলে আহার না করিয়া ক্ষুধা ভুলিয়া থাকিতে পারি না। লোকের সামান্য পুত্র শোক হইলে সে তাহা ভুলিতে পারে না। আর আমি আমার পরমেশ্বরের অভাব ভুলিয়া থাকিব কেমন করে? শোক হইলে লোক ভালো খাইতে পরিতে পারে না, আর আমার পরমেশ্বরের অভাব আমি খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, আমোদ করছি। তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমার সুখ, ইহা কখনোই হইতে পারে না। যখন মানুষের প্রাণ প্রকৃত রূপে সেই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়, তখন সে তাঁর জন্য অধীর হইয়া পড়ে। সে জিজ্ঞাসা করে, নদী বলো, চন্দ্র সূর্য বলো, তরু লতা বলো, আমার ঈশ্বর কোথায়? বলো তিনি কোথায় গিয়াছেন? কোন পথে গেলে তাকে পাব? তোমাদের পায়ে ধরি, আমাকে বলে দাও। তোমরা কি তাহাকে দেখেছ? এই রূপে ঈশ্বর বিরহে তিনি উন্মাদ হইয়া পড়েন। মনুষ্যে তিরস্কার করিবে, তিনি কি তাহা আর গণ্য করেন? লজ্জা ভয় কি আর তার প্রাণে স্থান পায়? ছুটিয়া যার তার কাছে যান, মুখে কেবল এই একই কথা, তোরা বল আমার সে কোথায়? তোরা যে গালি দিস, তোরা কি বলিতে পারিস আমার অন্তরে কি জ্বালা?
যদি না পারিস তবে তোরা যত বলিস বল, আমার প্রাণ কিছুতেই সুস্থ হবে না। আমার প্রাণ কবে এরূপ হবে? কবে আমার এমন শুভ দিন হবে সকলে আমাকে গালি দেবেন, আর আমি সকলের পদতলে পড়িয়া প্রভুর নামে পাগল হইব? সকলে আমাকে পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিবেন। প্রভু প্রভু বলিয়া প্রভুর নামে পাগল হইয়া সকলের পদতলে আশ্রয় লইয়া বলিব, তোমরা বলো আমার আশ্রয় কোথায়? তাহাকে না পাইলে আমার প্রাণ বাঁচে না। সকলে এই আশীর্বাদ করুন, যাহাতে সেই প্রাণাশ্রয়কে পাইয়া সকলের পদানত হইয়া পায়ের ধুলি হইয়া থাকিতে পারি। আজকের উপদেশ পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরের নামৈব কেবলম কলৌ নস্তে গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম বিজয়বল্লভং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীম সদানন্দময়ীং সাধ্যিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওম তৎসৎ। সার সংগ্রহ মাধুরিমা গ্রন্থ হতে পাঠ। ৯ কার্তিক। অপরা নিমিষ দৃগ্ভ্যাং জুষানা তন্মুখাম্বুজম আপীতমপি ন তৃপ্পথ সন্তস্তরচরণাং যথা। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ৭ম শ্লোক। অর্থাৎ ভক্ত সাধুগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ অবিরত সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন না, তদ্রূপ অপর কোন গোপী নিমেষ শূন্য নয়ন যুগলে শ্রীকৃষ্ণের বদনপদ্মের মাধুর্য সম্যক রূপে আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমিল্য চ পুলকাঙ্গুপগুচ্ছস্তে যোগীবানন্দ সংপ্লুতা। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ৮ম শ্লোক। অর্থাৎ কোন অবলা নেত্ররন্ধ্র দ্বারা তাহাকে হৃদয় আনয়নপূর্বক আলিঙ্গন করতঃ যোগীর ন্যায় নয়নোদ্বয় নিমীলিত করিয়া পুলকিত শরীরে আনন্দে নিমগ্না হইলেন। সর্বস্তঃ কেশবালোক পরমোৎসব নিবৃত্তঃ জহুর্বিরহজং তাপং প্রজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনঃ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ৯ম শ্লোক। অর্থাৎ যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঈশ্বর অথবা ভগবত ভক্ত সঙ্গলাভ করিয়া সংসার তাপ পরিহার করেন, তদ্রূপ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন রূপ পরমোৎসবে আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহজাত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। তাভির বিধূত শোকাভির ভগবান অচ্যুতবৃতঃ ব্যারোচতাধিকং তাত পুরুষ শক্তিভির্যথা। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৩২তম অধ্যায় ১০ম শ্লোক। অর্থাৎ শুকদেব গোস্বামীপাদ বলিতেছেন, হে বৎস পরীক্ষিত, পরম পুরুষ পরমেশ্বর যেমন স্বরূপ শক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ ভগবান অচ্যুত সেই বিরহ শোক বিমুক্তা গোপিকা বৃন্দ পরিবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভায় শোভিত হইলেন। তাহা সমাদায় কালিন্দা
निर्विश्य पुलिनं विभु विकसत कुंद मंदारु सुरभ्य नीलषट पदम। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 11 শ্লোক। অর্থাৎ তদ অনন্তর ভগবান সেই সকল গোপীদিগকে লইয়া যমুনা পুলিনে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিকশিত কুন্দ মন্দার পুষ্পের সৌরভে সুরভিত অনিল প্রবাহে অলিকুল সমাগত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রাংশু সন্ধো অধ্বস্ত দোষাতমঃ শিবম কৃষ্ণায় হস্ত তরলাচিত কোমল বালুকম। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 12 শ্লোক। অর্থাৎ তথায় শারদ শশধরের উজ্জ্বল কিরণ সমূহে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সে স্থান সুখকর ছিল এবং যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা কোমল বালুরাশি সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। দশই কার্তিক। তদ্দর্শনাহ্লাদ বিধূত হৃ দ্রুজ মনোরথাস্তং শ্রুতয় যথা যজুঃ স্বৈরুত্তরীयै কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচিক্ল পন্নাসনমাত্মবন্ধবে। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 13 শ্লোক। অর্থাৎ শ্রী শুকদেব গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন, হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদে গোপিকাগণের হৃদয়ার্তে দূরীভূত হইলে শ্রুতিগণ যেমন গান কাণ্ড পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা তদ আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া কামানুবদ্ধ পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার সেই সকল গোপী মনোরথের চরম পূর্ণতা লাভ করিলেন। তৎপরে কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত স্ব উত্তরীয় দিয়া আত্মবন্ধু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন জন্য আসন রচনা করিলেন। তত্রোপবিষ্ট ভগবান স ঈশ্বর যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ চকাশ গোপী পরিষদদ্গত অর্চিতস্ত্রৈলোক্য লক্ষ্মেকপদং বপুর্দধত। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 14 শ্লোক। অর্থাৎ যোগেশ্বরগণ স্ব হৃদয়ের মধ্যে যাহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপী সভা মধ্যে তাহাদের উত্তরীয় আসনে উপবিষ্ট ও তাহাদিগ কর্তৃক অর্চিত হইয়া ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্যের একমাত্র আস্পদ স্বরূপ বপু ধারণ করিয়া পরম শোভা পাইতে লাগিলেন। শোভা জয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সাহাসলীলেক্ষণ বিভ্রম ভ্রুবা সংস্পর্শনেনাঙ্কৃত অঙ্ঘ্রিহস্তዮ সংস্তুত ঈশতকূপিতাবভাসিরে। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 15 শ্লোক। অর্থাৎ ঈশত কুপিতা গোপীগণ হাস্য সহিত লীলাকুশল দৃষ্টিবিলাসযুক্ত ভ্রুভঙ্গি সঞ্চালন দ্বারা কাম বিবর্ধক শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া আপনাদের ক্রোড়দেশে তাহার চরণ যুগল ও কর এবং তত্তৎ স্পর্শ সুখাবেশে তাহার স্তুতিবাদ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। 11ই কার্তিক। শ্রী গোপ্য উচুঃ ভজত অনুভজন্তে ক এক এতদ বিপর্যয়ম নুভয়াংশ্চ ভজন্তন্নে এতন্নো ব্রূহি সাধুভঃ। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায় 16 শ্লোক। অর্থাৎ শ্রী গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ, কোন ব্যক্তিরা ভজনকারী প্রাণীগণকে তাহাদের ভজন অনুসারে ভজন করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তিগণ বা ইহার বিপরীত আচরণ করে? কাহারাই বা কি ভজনকারী কি অভজনকারী এই উভয় প্রকার ব্যক্তিকেও ভজনা করে না? আমাদের এই বিষয়ে
যথাযথ বুঝাইয়া দাও। শ্রীভগবানুবাচ মিথো ভজন্তি যে শক্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহিতে ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ভিন্নথা। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায়, সপ্তদশ শ্লোক। অর্থাৎ শ্রী ভগবান বলিলেন, হে সখীগণ, যাহারা পরস্পর ভজনা করে তাহাদের উদ্যম কেবল স্বার্থের জন্য, তাহাতে সৌহার্দ্য ও ধর্মের সম্পর্ক নাই। তাহা স্বার্থকে নিমিত্ত করিয়াই হয়, অন্য কোনো প্রকারে হয় না। ভজন্ত ভজত যে বৈ করুণঃ পিতরো যথা ধর্ম নিরপবাদো অত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমঃ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায়, অষ্টাদশ শ্লোক। অর্থাৎ, হে সুন্দরীগণ, যেমন মাতা পিতা সেইরূপ যাহারা দয়ালু, তাহারা ভজন না করিলেও ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাদের এই ভজন নির্মল, ধর্ম এবং সৌহার্দ্যও আছে। ভজত অপি ন বৈ কেচিদ ভজন্ত ভজতঃ কুতঃ আপ্তরাম অপ্তকাম আকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায়, 19তম শ্লোক। অর্থাৎ, কেহ কেহ আত্মারাম, কেহ কেহ পূর্ণকাম, কেহ অকৃতজ্ঞ এবং কেহ বা গুরুদ্রোহী। ভজিলেও ইহারা কখনো ভজনা করে না। অতএব না ভজিলে যে ভজনা করিবে না, তাহাতে বলিবার কি আছে? নান্তু সখ্যো ভজতো অপি জন্তুন ভজাম্য মীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে যথা ধনো লব্ধধনে বিনষ্টে চ চিন্তায়ন্ন নিভৃতো ন বেদ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায়, 20তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে সখীগণ, দরিদ্র ব্যক্তি লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে যেমন সেই ধন চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া অন্য কিছুই জানিতে পারি না, কেবল নষ্ট ধন বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ ভজনাকারী জনের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির নিমিত্ত আমি কিন্তু ভজনাকারীগণকেও ভজনা করি না। এবং মদর্থোজ ঝিত লোক বেদস্বানং হিব মজ্জনুবৃত্তয়ে অবলঃ ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসুইতং মারহত তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 32তম অধ্যায়, 21তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে অবলাগণ, তোমরা এই প্রকারে আমার জন্য লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্তই অন্তর্ধানপূর্বক অদৃশ্য থাকিয়া তোমাদের প্রেম আলাপাদি শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদেরই ভজনা করিতেছিলাম। অতএব হে প্রেয়সীগণ, আমি তোমাদের প্রিয়, আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ করা উচিত নহে। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।